13 करोड़ की हरमंदर साहब की, 12 करोड़ की फतेहगढ़ साहब की, 12 करोड़ की तकरीबन अंब साहब की, इस तरह 135 करोड़ दी एफडियां सन। तो अज करोना की मार पई, अजे करोना शुरू होए नूं 15 दिन नहीं सी होए ते खजाने खाली हो गए। बनया टेंट लाओ तो 12 करोड़ रुपया कड्डो, उसका बिल बना के ते खजाना खाली होना कुदरती होता है। इस कमेटी ने कभी बाथरूम तक नहीं बनाए, वो भी विदेशी सिखा के इत्थे बने ने, तुसीं देख लो। प्रकाश सिंह बादल ने अपने चहेते नूं ऑक्शन करवाई ते ऑक्शन करवाउण तो बाद अज उत्थे माल बनया पिया, जिहड़े माल दे विच हरेक किस्म का माड़ा कर्म होना है। मैं हरप्रीत सिंह नूं अजे भी कहना आवे संगत दे विच जवाब देवे, ये गोबिंद सिंह लौंगोवाल अजे भी आवे, असीं सत्कार करांगे, साडी कोई इहदे नाल दुश्मनी नहीं। या असीं बादल नूं कबर चों कढ के पुछांगे कि सुधाई कर दे। ये ज्ञानी हरप्रीत सिंह कहण लगा दमदमा साहब दे तखत तो झूठ बोलिया। मैं लैके इसे करके आया सी, ये दोवें प्यो दे पुत बन के आउणगे ते असीं संगत च जवाब देवांगे, पर इन्हां दिता नहीं, आए नहीं। मैनूं पहला राती डरावा दिता गया कि कईयां दे दस्ते आ गए जी बहुत। मैं कहा मैं भी खाली नहीं आया, अरेंज करके आया, प्यो दे पुत बनो, आओ किते डोको साहब। जिन्हां दी समर्था सी वो गुरु साहब नूं सामने खड़ा कर लैण, वो अज बादल दे नौकर बने हुए ते नौकरियां करके ताल पूरते पे ने रोटियां दे कारण। राम रहीम की सेवा च लगे ने, दसम पातशाह की सेवा च नहीं लगे। गायब होए 328 पावन ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। रोस प्रदर्शन दौरान साबका जथेदार भाई रणजीत सिंह वालों श्रोमणी कमेटी दीआं भुल्लां खोलियां गईयां। साबका जथेदार ने दोष लाया कि श्रोमणी कमेटी दे प्रबंधकां वालों इकल्ले सरूप ही नहीं सगों गुरु घरां दीआं जमीनां भी बेचियां गईयां ने। उन्हां कहा कि इस मामले 'च श्रोमणी कमेटी सिखां नूं जवाबदेह होवे। गुरु सवारे खालसा जीओ, हुण थोड़ी देर आपां जिहड़ा जिस मकसद लिए आए हैं उस मकसद लिए एकाग्रता दे नाल तुसी पवित्र दसम पातशाह जी पवित्र अजमत तो कुर्बान हो के पंजाब के कोने कोने चों गुरु रामदास सच्चे पातशाह के चरणों च महक लैके आए हो। तुहाडी मेहनत अकार्थ ना जावे, तुहाडा प्रोटेस्ट जिहड़ा वो ठीक थां ते पवे। असीं जदों इत्थे प्रोटेस्ट कीता, पंथक जथेबंदियां ने उन्हां नूं बड़े ढंग दे नाल, जिस तरह कदी नरैणू महंत ने 135 सिखां दे टोटे कीते सी ते फिर अग ला के जाल दिते, इसे तरह ही बड़े ढंग नाल अपनी गुंडा पार्टी मंगवा के ते कुछ थावां ते इकट्ठी कीती ते मुड़ के फिर इन्हां ਸਿੰਘਾਂ नूं एक एक करके कुटिया, उन्हां दीयां लत्तां बाहां भंन दित्तियां ते फिर एक मता पास किया कि इत्थे कोई प्रोटेस्ट नहीं करूगा। ये अपनी सिखां दी नुमाइंदा जमात है। प्रबंधक कमेटी जिहड़ी पुरातन सिखां ने बड़ियां कुर्बानियां करके होंद विच लियांदी, बड़ियां कुर्बानियां तो बाद होंद विच आई। ये संस्था एक कलयुगी दे हाथ च आ गई 40 साल तो 40 साल तो साडे पुरातन सिदकी सिखां दा
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਤੇ ਨਿਗੁਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਬੂਦ ਹੋਏ ਪਏ। ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਬਰਕਤਾਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਫੌਜ ਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਕਰਫਿਊ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਭਰੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਐਫਡੀ ਸੀ। 13 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, 12 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, 12 ਕਰੋੜ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 135 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਐਫਡੀਆਂ ਸਨ। ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ। ਅਜੇ ਕਰੋਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਂਡੇ ਮੂਧੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਟੈਂਟ ਲਾਓ ਤੇ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਹਦਾ ਕੱਢੋ, ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਬਜਟ, ਜਿਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਟੋਕਰੀ ਢਵਾ ਕੇ, ਟਕਾ ਟੋਕਰੀ ਚ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਦੀ ਬਾਥਰੂਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹਦਾ 1400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਕਮੇਟੀ ਘਾਟੇ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਦੀ 100 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਸਾਡੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ, ਉਦੋਂ ਮਹੰਤਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟ ਲੋਕ ਗਲਤ ਸਨ, ਅੱਜ ਤੇ 100% ਗਲਤ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਨ, ਮਹੰਤ ਸਨ, ਉਹ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 20,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀ ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਆਈ ਪਾ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਲੈ ਲਓ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵਕੀਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਆਰਟੀਆਈ ਪਾ ਕੇ ਲਓ। ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਐਕਟ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੋਨਾ ਇਹ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ, ਉਹ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਚੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਦੀ? ਬਾਦਲ ਦੀ। ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ, ਪੈਸੇ ਪੁੱਡਾ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਨੂੰ ਆਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ, ਤੇ ਆਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਮਾਲ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਲੰਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ
46 ਲੱਖ ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 36 ਲੱਖ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੀ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਾਧੀ ਗਈ। ਕਿਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ 1 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਦੀ ਕੋਠੀ ਖਰੀਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਠੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 60 ਲੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਖਰੀਦ ਲੈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 1 ਕਰੋੜ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵਾਧੂ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦੀ ਗਈ। ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਚਲ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਾਕਿਫ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਰੂਹ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥ ਸਨ 200 ਗ੍ਰੰਥ ਹੱਥ ਲਿਖਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 63-64 ਗ੍ਰੰਥ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਹਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੋਥੀ, ਜਦੋਂ 2004 ਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਤੇ 6 ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ 6 ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਮਦਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਮਦਈ ਬਣ ਗਈ, ਨੋਟਿਸ ਹੋਇਆ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ, CBI ਨੂੰ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੇ, ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ, ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੇ CBI ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਉਹ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪਿਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ 'ਚ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਲੈ ਲੈਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ 200 ਗ੍ਰੰਥ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਅਸਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ CBI ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਕਾਇਦਾ। 200 ਗ੍ਰੰਥ ਹੱਥ ਲਿਖਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਾਬਾ ਹਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੋਥੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਸਰੂਪ ਹੱਥ ਲਿਖਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਹੁਕਮਨਾਮੇ, ਗੁਰੂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਗਰੇ ਨੂੰ ਗਏ ਨੰਦੇੜ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਸ਼ਹਿਰਾ ਪੰਨੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲਿਖੇ, ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲਿਖੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦੇ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ, ਉਹ CBI ਨੇ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 28 ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਅਸਲ, 2 ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਅਸਲ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਿਸਟ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 90 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੌਂਪ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਾਇਆ, ਤੇ ਉਹ 77 ਅੱਜ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੇਸ ਕਮੇਟੀ ਆਪ ਹਾਰੀ, ਪਰ ਪੰਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਸ ਮਾਤਰ ਝੂਠ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਝੂਠ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਨੇੜੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਪੂਰੀ ਫਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਨ 1984 ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਫੌਜ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਨੇ ਉਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬੀੜਾਂ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇਹ ਅਨਮੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਇਸ ਸਮੇਂ। ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਆਵੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਪੂਤ ਸਨ। ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਆ। ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਜੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 2008 ਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤ ਸਰਮਾਇਆ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਛਾਪੇ ਦੀ ਭੀੜ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਟਕਸਾਲੀ ਸਿੱਖ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਗਿਆਨੀ ਸਿੱਖ, ਵਿਦਵਾਨ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਲਊਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਗ੍ਰੰਥ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸੋਧ ਲੈਣਗੇ ਉਹ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਬਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਸੁਧਾਈ ਕਰਦੇ? ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਛਾਣ ਲਿਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 200 ਸਰੂਪ, ਹੱਥ ਲਿਖਤ, 28 ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਅਤੇ 2 ਸਾਖੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ 84 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਗਵਾਚਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। 2008 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਤਰੀਕਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 14 ਤਰੀਕ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਕਰੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਪਈ ਆ, ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿੱਥੇ, ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਇਹ ਸਰਮਾਇਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ, ਸਾਡੀ ਮਿੰਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ? ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖੀਏ? ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੱਭਾਂਗੇ? ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚਾਰਜ ਦੇਣਾ ਸੀ ਦੂਸਰੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰੂਪ ਪੂਰੇ ਕਰੋ, ਜੋ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿਓ, ਤੇ 267 ਸਰੂਪ ਘੱਟ ਨਿਕਲੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਆંકੜਾ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 267 ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਰਕਟ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰੂਪ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ, ਤੇ ਚੋਰੀ ਜਾ ਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸੰਸਕਾਰੇ ਚੋਰੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ 5 ਸਰੂਪ ਸੀ। 5 ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ 5 ਸਰੂਪ ਜਾਣਗੇ। 5 ਗੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪਏ, 2 ਪਲੰਗ ਸੜੇ,
2 ਚੰਦੋਏ ਸੜੇ ਤੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਸੰਸਕਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ। ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਛਤਾਤਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਛਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਲਾਈ ਗਈ ਕਿ 267 ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਕਪਲਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਇਨਕੁਆਰੀ ਬੈਠੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਖਤ ਤੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 267 ਸਰੂਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ, ਗੁੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪੂਰੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ YouTube ਤੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ 'ਚ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਬਿਠਾਈ ਆਪਣੀ ਇਨਕੁਆਰੀ, ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਸਹੀ ਆਪਣੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਯਾਰ ਅਖੇ ਜੀ ਇਹ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਸੰਤ ਆ। ਨਾ ਉਹ ਸੰਤ, ਨਾ ਉਹ ਡਾਕਟਰ, ਨਾ ਉਹ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਯਾਰ। ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਨਕੁਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾ ਲਈ। 2 ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਪੇਜ ਤੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ, ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਸਾਈਨ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਆ ਉਹਦੇ ਹਰੇਕ ਪੇਜ ਤੇ ਸਾਈਨ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁੱਛੋ ਅਸਲੀ ਕਿਹੜੀ ਨਕਲੀ ਕਿਹੜੀ ਆ ਤੇ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਆਊਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਤੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਗੁਰਜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਧਾਰੀਵਾਲ ਉਤੇ ਕੱਟੀਆਂ ਵੱਛੀਆਂ ਪਲਦੀਆਂ ਸੁੱਚੇ ਲਗਾ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਭਚਾਰੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਚੋਂ ਛੇਕਿਆ ਇਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਵੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਸੇਵਕ। ਇਹ ਆਏ ਦੀ ਇਹਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ। तो असी किदे तो जवाब लईए? तो खालसा जी एक डायरेक्टर लगा गुरु रामदास रेफरेंस लाइब्रेरी अनुराग सिंह, उसने आके देखा कि सारिया किताबां दे विच रजिस्टर दे विच इंदराज दर्ज ने कि 200 स्वरूप आए CBI वालों, हथ लिख 28 हुक्मनामे आए, जन्म साखियां आईयां। असी ते सानू पहला भरमाया गया कि सड़ गया, सारा कुछ साड़ता, पर जदों सियाणे बंदियां ने देखा कि लकड़ दीयां अलमारियां ने, उहदे उत्ते लिखिया CBI कोलों वापस आया समान अलमारी च। तो लकड़ दीयां अलमारियां किवें बचियां ते बचण तो बाद CBI किवें वापस करूगी? तो असल च आ चुकियां सी, इन्हां ने लिया। मेरे को अखबारां च इन्हां तो रिसीव करदियां दीयां तस्वीरां ने, मैं लैके इसे करके आया सी ये दोवें प्यो दे पुत्त बन के आउणगे ते असीं संगत च जवाब लवांगे, पर इन्हां दिता नहीं, आए नहीं। मैनू पहला राती डरावा दिता गया कि कईयां दे दस्ते आ गए जी बहुत। मैं कहा मैं भी खाली नहीं आया, अरेंज करके आया, प्यो दे पुत्त बनो, आओ किते रोको सानू। फिर कल शामी मैसेज आया कोई सेवा होवे ते दस्सियो। ये जिहड़ा पोड़िया जदों तुसीं मत्था टेकण जाओगे ते कल्लियां नूं लिजाया जो मत्था टेकण। ਉਹ मैं क्या पढ़वे, मैं तो उदों नहीं गया जदों जथेदार सी, अज किवें जावांगे? ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਦਰ, ਇੱਥੇ ਬਾਦਲ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਬੁਰਸ਼ਾਗਰਦੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਵਰਨਾ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਤੇ ਕੋਈ VIP ਨਹੀਂ। ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 328 ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਕਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ।
ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਗਏ? ਉਹ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅੱਜ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਇਆ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਅੰਦਰਾਜ ਸਾਰੇ ਨੇ ਪਰ ਪੋਥੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗ੍ਰੰਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਲੈਟਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਉਹ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਾਇਆ, ਇੰਦਰਾਜ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿਤੇ ਦਿਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰਮਾਇਆ ਜਾਂ ਤੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥ ਗਾਇਬ ਨੇ ਤੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਨੇ। ਜੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਨੇ ਤੇ ਗਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੇਟ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਤੇ ਜੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਾ ਲੱਭਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਥ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹ ਅੱਜ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨੌਕਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤਾਲ ਪੂਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਨਦੇੜ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਕਿੱਥੇ ਟੇਕਾਂਗੇ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਾਣ ਪੰਥ ਵਿੱਚ। ਆਤਮਾ ਗ੍ਰੰਥ ਰੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰਨਦਾਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਣਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੱਸੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਪਾੜਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਵਿੰਨ ਦਿੱਤੇ, ਤੇਰੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਤੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅੱਜ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ, ਕਮੇਟੀ ਸਰੋਪੇ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਜੀ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਣਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 8000 ਕੁਇੰਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਹਰ ਸਾਲ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਮਿਲਦਾ? ਫਿਰ ਇਸ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੰਨ ਕੇ ਗੋਲੀ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰਾਹ ਹੱਥ ਰੰਗੇ ਹੋਣ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਰਨਲ ਜਾਇਰ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਦਵਾਇਆ ਮਜੀਠੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਹਿਣ ਕਰੋਗੇ? ਰੇ ਜਨ ਉਠਾਰੇ ਦੱਬਿਆਂ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਗਈ ਵਹਾਏ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੀ ਨਾ ਬੀਤ ਜਾਵੇ ਸਾਡੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਗ ਜਾਓ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਥਕ ਵੋਟ, ਧਰਮੀ ਵੋਟ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਵੋਟ। ਉਹ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਜੇ ਅੱਜ। ਧਰਮੀ ਵੋਟ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਲਦੀ ਪਈ ਆ ਤੇ ਮਾਰ ਖਾਂਦੀ ਪਈ, ਡਾਂਗਾ ਖਾਂਦੀ ਪਈ ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਬਗਾਨਿਆਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵੋਟ ਸੀ, ਉਹ ਰੇਲਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਿਆਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ। ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਸੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਜਿਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਲੀਡਰ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਬਰ ਖੋਦ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸੈਲੋ ਕੌਣ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਹਿਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ। ਕਿਉਂ? ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਅੱਜ ਰੋਣੇ ਕੌਣ ਰੋਊਗਾ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇ, ਕੌਮ ਦੀ ਧਰੋਹਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲਲਕਾਰਾ ਵਜੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਨੇਸਤੋ ਨਬੂਦ ਕਰਤਾ, ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਰਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਸਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਾਜ ਰਿੰਗਦਾ ਪਿਆ, ਅੱਜ ਲੋਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਰਿੰਗਦਾ ਪਿਆ ਤੀਜੇ ਥਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਕੌਣ ਮੋੜੂਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਿਆ। ਇਹ ਸਰੂਪ ਦੀ ਮੈਂ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਸਰੂਪ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੇਸ ਤੇ ਦਾੜੇ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਫਕੀਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਓਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਚ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਸੰਭਾਲੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਗੁਰੇ ਲੋਕ
ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀਨ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੁਲਦੀ ਰਹੋ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਾ ਕਿ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਤਖਤ ਉਹਦੀ ਸੱਚੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਚ ਰੁਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਚ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਰੂਹਾਨੀ ਤਖਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 5 ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਲਲਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਾ ਗਿਆ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਆ। 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆ ਏਕੜ ਦੀ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ ਹਰਿਆਣੇ ਚ। ਉੱਥੇ ਘਰਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਤੇ ਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ 27 ਏਕੜ ਤੇ ਇਹ ਭੜਵਾ 24 ਏਕੜ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 24 ਏਕੜ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਲਈ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਫਾਫੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਣਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਯਤੀਮ ਹੋਵੇ, ਲਵਾਰਸ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਵਾਰਸ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅੱਜ ਜਿਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਬਾਦਲ ਦੇ ਗੁਮਾਸ਼ਤੇ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਦਾ ਧਰਮ ਪੁੱਤਰ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ, ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ। ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ ਸਕੂਲ ਕਿਤਨਾ ਲੈਂਦਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰੇ। ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਡਾ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਸੁਨਾਰ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਧਰਨੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਚੇਂਜ ਲਿਆਓ, ਚੇਂਜ ਲਿਆਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਨਾ ਟੁੱਟਣ, ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਨਾ ਬਣੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਏ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਨਾ ਬਣੀਏ। ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਬਣਾਈ। ਸਾਡੀ ਪੰਥ ਦੀ ਉਹ ਬੈਂਕ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਸੀ। ਉਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਜ ਲਿਆ ਉਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲਏ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਲਿਆ। ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪੜਾਇਆ। 18000 ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਮੈਂ 1-2 ਜਗ੍ਹਾ 10000 ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੱਲ ਕਿ 18000 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਵੀ 18000 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਈ ਕਿਤੇ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਛਬੀਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਠੰਡੀਆਂ, ਪੈਸੇ ਦਾਨ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ? ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਈ, ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਇਨਕਮ। 4 ਏਕੜ ਔਸਤਨ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਘਟ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਔਸਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ 2 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਤੇ 78 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਰ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੋਵੇ 2 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਸਾਲ 'ਚ 1400 ਕਰੋੜ ਤੇ ਇਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ 20000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਤੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਰੁਲ ਗਏ। ਇਹ ਗੋਲਕ ਸੀ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ। ਇਹ ਗੋਲਕ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੀਬ ਬੀਬੀਆਂ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੇ, ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲੇ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇ, ਯਾਤਰੂ ਨੂੰ ਕਮਰਾ ਮਿਲੇ।
ਪਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਗੋਲ ਸਿੱਖ ਸਮਝ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਦਲ ਦੇ ਘਰ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲੱਭਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਲੱਭਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਬਸਪਾ ਦਾ ਲੱਭਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਲੱਭਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿਹਦਾ? ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪਲਣਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਟਾਇਰ ਜਸਟਿਸ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਰਿਟਾਇਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਰਿਟਾਇਰ ਜਰਨੈਲ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਬਹੁਤ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਉਹ 1 ਰੁਪਿਆ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਇੱਕ ਸੀਏ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਬੱਸਾਂ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ, ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਚਿੱਟੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਗੋਰ। 400 ਬੱਚਾ, 400 ਸੇਵਾਦਾਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਲਾਂਗਰੀ ਆ, ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ। ਪੈਸੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਗੋਲਕ 'ਚੋਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਇਹ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ, ਤਾਂ ਬਚਣਾ। ਬਾਦਲ ਦਲੀਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਦਲੀਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਦੀ 18 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, 12 ਸਾਲ ਹੁਣ ਹੋ ਗਏ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਭੜਵੇ ਦੇ ਥਰੂ ਗੁਲਾਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹੂਗਾ? ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਹੋਵੇ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੇਟ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਸੰਸਾ ਜਿਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਲਿਆ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਆ ਜਿਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਲਿਆ। ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰੋਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ ਕਿ 2000 ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ 267 ਘਟੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੀ ਸੀ? 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ, 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਤੱਕ। ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਆ ਜਾਵੇ 12 ਤੋਂ 15 ਤੱਕ ਮੱਕੜ ਦੇ ਦਾਇਰੇ, ਤੇ ਮੱਕੜ ਲਈ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਰਨਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਡੇਰਾ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰੂਦ ਪਾਇਆ ਉਹ 15 ਚ ਪਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ 15 ਚ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਉਹ 16 ਚ ਹੋਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਰੂਪ ਗਏ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਸਰੂਪ ਗਏ ਠੀਕ ਥਾਂ ਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਗੜਬੜ। ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਥਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਗੜਬੜ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਠੀਕ ਥਾਂ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਲੈਜ਼ਰ ਬੁੱਕ ਤੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ ਤੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਐਡਰੈਸ, ਉਹ ਆਈਡੀ, ਉਹ ਅਦਾਰਾ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੈਜ਼ਰ ਬੁੱਕ ਵੀ ਲੁਕਾ ਲਈ ਤੇ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ ਵੀ ਲੁਕਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ 328 ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ, ਕਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਗੇ? ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਤਨ ਸਰੂਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਇੰਦਰਾਜ ਦਰਜ ਨੇ, ਕਮੇਟੀ ਮੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ ਤੇ FIR ਲਿਖਾਉਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਰੂਪ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਜੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਮਰੱਥ ਹਾਂ, ਤੇ 2 ਸਰੂਪ ਇੱਥੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਲੌਂਗੋਵਾਲ? ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਕਿ ਇੰਜ ਕਰੋ ਜੀ, ਇੰਜ ਕਰੋ ਜੀ? ਸਰੂਪ ਦੀ ਉੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਰੱਥ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ? ਇਹ ਛਾਪੇ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ
ਤੁਸੀਂ ਛਾਪ ਸਕਦੇ ਹੋ 328 ਸਰੂਪ ਹੋਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਲਿਖ ਸਰੂਪ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ 64 ਸਰੂਪ ਉਹ ਨੇ, ਪੁਰਾਤਨ ਸਰੂਪ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਨੇ, 2 ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸਲੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ? ਕੱਲ ਮੱਕੜ ਮਰ ਗਿਆ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਟੋਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗਾਂਗੇ ਤੇ ਮੰਗੂਗਾ ਕੌਣ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪਨੀਰੀ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗੂਗੀ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਢਾਣੀ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਅਗਲੀ ਪਨੀਰੀ ਕਿਵੇਂ ਲਊਗੀ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਇਹ ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਚ ਸਖਤੀ ਵਰਤੋ। ਤੇ ਸਖਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦੇ ਟੋਲੇ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 328 ਸਰੂਪ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਤੇ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਛਪਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਫਾਈਲ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਆਦਮੀ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ? ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਨੋਟਿਸ ਦਵਾਤਾ ਜੀ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਖਵੀਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਗਿਆ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਫਸਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਫਸਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਫਸਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਫਸਿਆ ਤੇ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਉਹ ਲੱਗਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੰਭ ਇੰਨੇ ਖਿਲਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਚਿੱਠੀ, ਜੋ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਫਾਈਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਚਿੱਠੀ ਉਧਰੋਂ ਚੱਲੀ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਝੂਠ ਬੁਲਵਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿੱਦਣ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਖੋਲੂਗਾ ਤੇ ਕਹੂਗਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਕਿ ਮੱਕੜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਖੋਲਣੋਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਚਿੱਠੀ ਖੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਈਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਇੱਥੋਂ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਚੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਇੱਥੋਂ। ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਲਾਈਟ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਸਾਡਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਜਦੋਂ ਉਡਾਨ ਕੋਈ ਉੜਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਧਰ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰੁੜੇ ਪਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਗਲੇ ਪਏ ਆ, ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਛੋਟੇ ਹਾਥ ਦੇ ਉੱਪਰਲਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਰੂਪ ਜੇ 12 ਲੱਖ ਅੰਗ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, 12 ਲੱਖ ਅੰਗ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੁਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਡਬਲ ਕੀਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਚੜੀ ਪਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਭਵਨ 'ਚ ਰੁਲਦੇ ਪਏ। ਇਹ ਕੈਮਰਾ ਇਨਕੁਆਰੀ ਦਾ, ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਤੀਆਂ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਵੱਡੀ ਕਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲਿਆਂਦੀ।
ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਆ ਦੇਖ, ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ ਅੰਗ ਪਾੜੇ ਪਏ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਜਮੀ ਪਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਬਰਗਾੜੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਸਹਿਣ ਕਰਾਂਗੇ? ਆ ਜੇ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਫਾਈਲਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਤੂਤ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿਓਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਲਿਖਾਉਣਗੇ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਿਖਣਗੇ ਆਪ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾਉਣਗੇ ਕਿਸੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਫਿਰ ਛਾਪ ਦਊਗੀ ਵੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਪੈਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਮਰ ਗਏ ਤਾਂ ਮੜੀਆਂ 'ਚ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਆ ਦਿਖਾਇਓ ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ, ਇਹ ਜੇ ਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਹੈ ਜੇ। ਤੇ ਇਹ ਇਨਕੁਆਰੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਿਓ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਫਿਰ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਫਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅੜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤੋਂ 2 ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤਾ। ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸਲੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਨਕਲੀ ਬਣਾਈ 3 ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ। ਜੇ ਸਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਓ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਆ, ਇਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਫਾਈਲ ਪਈ ਉਹ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਿਸੇ ਪੰਨੇ ਤੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਖੀਰਲੇ ਪੰਨੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਾਈਨ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਆ ਉਹਦੇ ਹਰੇਕ ਪੰਨੇ ਤੇ ਸਾਈਨ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਮੈਂ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਾਈਨਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਝੂਠੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਝੂਠ ਦਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋੜੀਆਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰੈਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੂਤ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕਰਵਾਈ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜਤੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਮਜੀਠੇ ਦੀਆਂ ਤੋੜਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦਵਾਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਦਵਾਇਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾ ਕੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਮੈਂ ਦਊਗਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕੌਮ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਬੂਦ ਹੋ ਜਾਊ। ਸਾਡਾ ਬੇਸ ਹੈ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਕਿਲਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਗੀਰ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਜਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 240 ਸਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ 1 ਸਦੀ ਬਾਅਦ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ।
ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਟੁਕੜੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੇਟ ਚਾਕ ਕਰਵਾਇਆ ਆਪਣੀ ਗੋਚ ਪਵਾ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੁੰਡਰਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਜੀਏ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰ ਨਾਲ ਧਰੋ ਕਰੀਏ। ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 4 ਮਿੰਟ ਵੀ ਉਹ ਮਸੇ ਰੰਗੜ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਚਲੋ ਬੈਠ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਬਾਦਲ ਦੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਾ ਵੜਨ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਲਿਆਓ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਓ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਲਦੀ ਹੋਣ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਭੁਗਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। SSRੋਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ, ਉਹਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਚੋਰ ਤੇ ਕੁੱਤੀ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤਨਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਰਾਤ ਦਾ ਤੁਰਿਆ, ਕੋਈ ਆ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੁਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ 'ਚ ਤੋਂ ਬੜੇ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਬੜਾ ਮਹਾਨਤਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆ, ਉਹਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅਜ਼ਮਤ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ। ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਦਰਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਦਨਾ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾਊਗੀ, ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਆਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਸਮਰੱਥ ਆ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਗੁਰੂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਪ੍ਰਾਤਨ ਸਿੱਖਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਫੱਟ 'ਚ ਹੱਲ ਕੇ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਫੱਟ ਖਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਸੁਨਹਿਰੀ ਸ਼ਾਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਰੋਲ ਦਿੱਤੀ, ਪੈਸੇ ਵੱਟ ਕੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਥਾਂ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਮਾਰਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤਗਾਹ ਉਹ ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਚੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਸਕਣ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਣ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਬੁਰਜ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜੀ ਲਵਾਰਸ ਪਿਆ ਆਮ ਖਾਸ ਬਾਗ, ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮਿਟਾਤੀਆਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਮਿਟ ਗਏ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਇਸੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਭਵਨ 'ਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਰੂਹ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈਏ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਦਾ, ਦੂਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਆਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਹਰੇਕ ਕੋਨੇ ਤੋਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਭਾਈ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠੋ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਸ ਰੱਖਾਂਗੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੂਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ।